9 مقدمات ATC فیصلہ آباد نے رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ MP اسماعیل سیلت سمیت ساتھیوں کو بھی 10 سال قید کی سزا۔ 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا کا حکم۔ عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا۔ بھارت کی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریا میں طوفانی قصور سے بہاولپور تک دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 1,33,770 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ سلیمانکی پر 94,143 کیوسک کا سیلابی ریلا۔ قصور، بہاولپور، لودھرا میں متعدد باندھ ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ اور متعدد دیہات زیریاب۔ زمینی راستہ منقطع، حفاظتی باندھ ٹوٹنے سے ستلج کا پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ بورے والا اور عارف والا میں بھی سیلابی صورتحال، کئی دیہات زیریاب۔ مختلف مقامات پر سڑکیں اور راستے بھی ڈوب گئے۔ متاثرین کی نقل مکانی، ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک پتن میں بھی سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری، کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان سے رابطہ۔ دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ ترجمان PTI کے مطابق مقبوضہ جموں میں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جنگ کے ملکہ علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ نالا 1، نالا بھئی اور بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ ادھر ظفروال میں لہڑی کے مقام پر نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا۔ 500 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے صورتحال سنگین، درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین اور مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقاتیں۔ سارک تنظیم کی بحالی کی کوششوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے بھی ملے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ 6 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیشی طلباء کے لیے نالج کوریڈور کا اعلان کیا۔ 500 بنگلہ دیشی طلباء کو اسکالرشپس دی جائیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت۔ عالمی برادری سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کرانے اور جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار آج ڈھاکہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ یی نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ سیاسی قیادت کے درمیان طے پانے والے اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آخری دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج چین کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون میں فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا۔ ملک میں بارشوں کا 8واں سپیل جاری۔ سندھ میں بھی بادل برس پڑے۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، اوسطا محمد اور سجاوی میں بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر میں بھی بارش متوقع۔ کراچی میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش سے 24 گھنٹے میں 14 افراد جاں بحق، 62 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش نے تباہی مچائی۔ 100 کلومیٹر
किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लोअरदीर के इलाके मैदान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में मिट्टी के तौदे गिरने से 4 घर मुनहदम। एबटाबाद में गलियात बटंगी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद, सयाब भी फंसे रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, बाराकहू अठाल चौक पानी में डूबा रहा। भिंबर आज़ाद कश्मीर जेहलूम में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी भर गए। कई आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बारिशों का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहेगा। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया जेहलुम, चनाब, रावी और सतलुज में तुगयानी का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कसूर से लेकर बहावलपुर तक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चनाब में 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। उधर सिंध में गुदू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बचाओ बंद के अंदरूनी कच्चे के इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। देहात ज़ेर-ए-आब आने से लोग नकल मकानी करने लगे। दहशतगर्द इसराइली अफवाज के गजा पर हमलों में तेजी। सुबह से अब तक मजीद 60 अफराद शहीद, 300 जख्मी हो गए। बेस नहत्ते अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। गजा के शुमाली और मशरकी हिस्सों में टैंक्स की गोलाबारी से 40 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर बैनुल-अक़वामी तनकीद भी नेतन्याहू ने नज़रअंदाज कर दी। सेहोनी फौजी शदीद बमबारी करके इमारतों को तबाह कर रही है। इसराइली फौज ने गजा से गिरफ्तार 13 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों ने जेलों में तशद्दुद, बदसलूकी और भूखा रखने की रुदात सुनाई। मगरबी किनारे में आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी। उधर इसराइली फजाइया की यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी, 2 अफराद शहीद, 35 जख्मी। तैयारों ने ऑयल स्टेशन और पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूरोप भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की नई लहर। वियना, ज्यूरिख, बर्लिन, स्टॉकहोम और ब्रसल्स में रैलियां निकाली गईं। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न समेत ऑस्ट्रेलिया के 40 से ज़ायद शहरों में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और जबरी कहत ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और असलहा ना देने की अपील की। अमरीकी नायब सदर ने यूक्रेन अमन मुआहदे को पेचीदा और मुश्किल करार दे दिया। JD Vance का कहना है यूक्रेन के लिए असल मसला हिफाजती ज़मानत है और रूस के लिए यह तय करना अहम है कि जंगबंदी लाइन कहाँ होगी। रूस वाज़े कर चुका है कि वो यूक्रेन में गैर मुल्की फ़ौजी तैनाती कबूल नहीं करेगा। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। UAE की सालिसी में 292 कैदियों को रिहा किया गया। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल के मुतादिद हमले। इसराइली हमलों में 2 यमनी शहीद और 35 जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से 30 से ज़ायद बम गिराए गए। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के करीब। अमरीकी जामियात में बैनुल-अक़वामी तलबा को वापसी पर तनाव का सामना। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर के इक़दामात से गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह ने ब्लैक स्टूडेंट यूनियन का फ़ंड और जगह ख़त्म कर दी। रियासत इंडियाना में 400 से ज़ायद तालीमी प्रोग्राम ख़त्म या ज़म कर दिए गए। गैर मुल्कियों के वीज़ों की मनसूखी, सख्त इमिग्रेशन कवानीन और सोशल मीडिया की जांच से भी तलबा परेशानी का शिकार हैं। वियतनाम के वस्ती सूबों में खतरनाक समुद्री तूफान का अलर्ट। 5,86,000 अफराद को इनखला का हुक्म। परवाज़ें मनसूख, कश्तियाँ साहिल पर रोक दी गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफान से 200 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं, 400 मिलीमीटर बारिश और 4 मीटर तक बुलंद समुद्री लहरों का खतरा है। और रूस ने यूक्रेन अमन मुआहिदे के लिए शराइत पेश कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन की सलामती के ज़ामिन सलामती कौंसिल अरकान और चंद दीगर ममालिक होने चाहिए। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए कबूल नहीं। भारत का सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से राबता। मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया।
सरकारी ज़राए का कहना है कि सैलाब की मुमकिना सूरत-ए-हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से इतवार की सुबह 10 बजे राबता किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत-ए-हाल से पेश की इतला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया।